will start. So A side la evlo neram neenga sonninga A side la oru vaati. So day 1 la it was an introductory class in which we saw what is income tax, what are the sections, provisions, clauses, circulars, notifications, edella nama follow pananum pannakudadu, CBDT yaru, CBIC yaru, direct tax versus indirect tax. அதில் இருந்து அப்படியே we just continued with what is income. இன்கம்ல வந்து நிறைய சோர்சஸ் இருக்கும். we classify into 5 sources. அந்த 5 சோர்சஸில் இருக்கிற இன்கம்லேருந்து டிடக்ஷன்ஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா நெட் taxable income வரும். ஸோ இங்கேருந்து we jumped into concept what is exemption and deduction. எக்ஸம்ஷன்னா மொத்த இன்கம்மையும் வேண்டாம் அப்படின்னு கணக்கிலே எடுக்காதது எக்ஸம்ஷன். டிடக்ஷன்னா எடுத்துக்கிட்ட இன்கமில் இவ்வளோ அமௌண்ட் வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து டிடக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டும் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we come to a sum called gross total income, which means nothing but the total of income, all the 5 heads. Okay va, idile irundhu if we are going to reduce the deductions we get the taxable income. Now in the taxable income edukku kandupidichom, இந்த taxable income la irundha nama tax kandupidikka porom. So when it comes to tax there is 2 types, like one வந்து tax, இன்னொன்று வந்து duty. So tax ன்னு பார்க்கும்போது it is except good எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறது, டியூட்டிங்கிறது வெறுமனே குட்ஸுக்கு கொடுக்கறது. இப்போ இந்த டேக்ஸை என்ன பண்ண போகிறோம்னா 3 வகையில் பிரிக்க போகிறோம் when it comes to income tax. ஃபர்ஸ்ட் வெறுமனே நார்மல் டேக்ஸு, செகண்ட் சர்சார்ஜ் which is tax on tax, then cess which is again tax on tax. இல்லை இந்த நார்மல் டேக்ஸுங்கிறது வந்து it will be based on either special rates which is already mentioned in the income tax act or the finance bill amendments that we consider in order to give the slab rates. So slab rates will also be taken into consideration, and apart from it special tax இது ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா we'll get total tax liability. Total tax liability ஒருவேளை என்னோட total income if it's exceeding certain limit of income na I will be liable to pay excess tax, that is surcharge. So that will be paid on tax. Okay, then the remaining amount whatever has been come as total tax, on that you'll again calculate 4% which is called health and educational cess. The purpose of this cess is for a specific reason, as the name suggests it is for health and educational purpose, right? So மற்ற ரெண்டு shares இருக்கட்டும் surcharge இருக்கட்டும் it directly goes into consolidated fund of India for general utilization and distribution to states. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து next day 2ல we started with basics of tax, that is what is tax, என்னெல்லாம் slab rates இருக்குது, என்னெல்லாம் tax rates இருக்குது, ஓகேவா அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அந்த வகையில் we saw old regime படி we saw slab rates up to 60 years NRI, individual HUF, UPP, OIK எல்லாம் applicable. So up to 2.5 million, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, 10க்கு மேலே 30%. Then we saw for 60 years to 80 years which is up to 3 lakh nil, 3 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, 10 lakh மேலே 30%. Then we saw for 80 years which is up to 5 lakh nil, 5 to 10 lakh 20%, 10 lakh மேலே 30%. So என்னெல்லாம் income வருதோ, if a person is an eligible person to claim 87-year rebate, he will be getting a reduction of actual tax or 12,500 whichever is least. Okay va. So இப்போ இந்த rebate வந்து it is not applicable if the person is not an individual or if he is not a resident and his income exceeds 5 lakh rupees during the previous year. சரியா? So all these things we saw. We also solve few questions, I guess. Yes. So now we'll continue with special tax rates. Very important. எவ்வளோ வெரி போட முடியுமோ அவ்வளோ வெரி போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட், ரைட்டா? ஸோ special tax rates. So it is generally given Finance Act or Bill Act. Sorry, Income Tax Act. மாற்றி எழுதிட்டேன். இந்த தப்பு நிறைய வாட்டி எக்ஸாமில் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. மைண்டில் ஒன்று இருக்கும், பேப்பரில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐ ஓவர் கம். ஸோ ஐ ஸ்டில் ஃபைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டூ த சேம் மிஸ்டேக். ஸோ எழுதும்போது என்ன எழுதணுன்றதை ஞாபகம் வச்சு எழுதணும், இல்லைனா மார்க் எடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்பெஷல் ரேட்டில் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்பெஷல் இன்கம் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் திஸ் கான்செப்ட்.
இன்கமில் we have ஸ்பெஷல் இன்கம். ஸோ எப்போ ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷலோ அதுக்கான டேக்ஸ் ரேட்டும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ we going to divide income into two categories. One is normal income, other one is special income. So what is the difference between a special income and a normal income? Whatever is not a special income is a normal income. So every other income excluding special income. மேம் இதெல்லாம் ஒரு டெஃபினேஷனா மேம்? எஸ், இதான் டெஃபினேஷன். நம்ம எழுதுறது தான் டெஃபினேஷன், சரியா? ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு எப்படி நார்மல் சொல்கிறோமோ ஸ்பெஷல் இன்கமும் ஸ்பெஷல். ஸோ நார்மல் இன்கம்க்கு டேக்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கும்? நார்மல் இன்கம்க்கு ஸ்லாப் ரேட் ஆல்வேஸ், ஓகேவா? ஸோ ஸ்லாப் ரேட்னா எங்கே இருக்கும்? ஸ்லாப் ரேட் will be in the finance bill. ஸோ annual finance act, that is budget. என்னதான் இது வந்து ஆக்டில் கொடுத்துருந்தாலுமே பட்ஜெட்டில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து நம்ம அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். இல்லை சேஞ்சஸ் இல்லைன்னா ஓகே, நோ சேஞ்சஸ், பட் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு we should take the changes, ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு வாட் will be the thing applicable? ஸ்பெஷல் ரேட், ஸ்பெஷல் ரேட், ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெஷல் ரேட்னு வரும்போது there are categories like capital gain, casual income, undisclosed or unexplainable income, unexplained income. ஓகேவா? அண்ட் இது போக we have virtual digital asset and maximum marginal rate. எனக்கு அங்கே இடம் இல்லை, நான் இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த பக்கம் இடம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த பக்கம் போட்டுக்கணும். மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட் MMR, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can again divide it into two categories. இந்த capital gain I'm going to divide it into two. STCG, LTCG. STCG na enadhu? Short term capital gain, okay va? I'll just write this down. Short term capital gain. LTCG na enadhu? Long term capital gain, ஓகேவா? ஸோ போன வருஷம் வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக போயிட்டு இருந்துச்சுப்பா. ஏன் மேம்? ஏன்னா எல்டிசிஜிக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும், எஸ்டிசிஜிக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும். வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த ரேட்டு தான் அப்ளிகபிளாகவும் இருக்கும், ஓகேவா? பட் இந்த வருஷம் என்ன ஆச்சுன்னா பட்ஜெட்டில் நம்ம நிர்மலா மேம் வந்து she was not satisfied with the taxes that she gets in STCG, LTCG. So what she decided is இந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா எல்டிசிஜியில் ரேட் வந்து இதுவாக இருக்கும், இந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா எல்டிசிஜியில் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஒரு வருஷமும் இந்த மாதிரி டபுள் டைம் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குமானா கிடையாது. ஸோ we have this date called 23rd July 2024, ஓகேவா? ஸோ எஸ்டிசிஜியை again you can divide it into two, LTCGயும் divide it into two. So before 23rd July 24, after 23rd July 24, okay va? Now you can do the same thing for even also.
ஓகேவா? ஏன் மேம் அப்படின்னா பட்ஜெட்டில் வந்து டேக்ஸ் ரேட்டை மாற்றிட்டாங்கப்பா. ஓகேவா? எக்ஸாம்ஷன் லிமிட்ஸாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த டேட்லேருந்து இது அப்ளிகபிள். ஸோ யாரெல்லாம் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இதுதான் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவர். ஓகேவா? ஸோ அவங்க ஒரு வேளை சேல் வந்து பிஃபோர் 23rd July 2024 பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு பழைய ரேட்டே அப்ளிகபிள். தே கேன் யூஸ் த ஓல்டு ரேட். ஓகேவா? ஓல்டு ரேட்டுக்கு நியூ ரேட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா தேர் வாஸ் திஸ் கான்செப்ட் கால் இண்டெக்ஸேஷன் விச் இஸ் நாட் அவைலபிள் நவ். ஓகேவா? இண்டெக்ஸேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிகாஸ் எனிவே யூ ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ் இன் விச் யூ வில் ஹேவ் டு சால்வ் இன் திஸ் திங். சரியா? பிகாஸ் நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் கான்செப்ட்னு சொன்னதுக்கு ஒரே ரீசன் இண்டெக்ஸேஷன் தான். ஓகேவா? அண்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கேபிட்டல் கெயின் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் டு கேல்குலேட். லைக் ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? But still we have considered indexation concepts because for your attempt it might be tested again. Okay va? So what is indexation? Keela eldikonga before starting with the rates. What is indexation? Okay va? Indexation na என்ன? நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஒரு ரூல் சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்னு அது ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ். கரெக்டாக? சேம் இஸ் அப்ளிகபிள். இந்த இடத்துல கேபிட்டல் கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் கன்சிடரேஷன் ஆர் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ். பட் கேபிட்டல் கெயினை பொறுத்த வரையில் நீங்களே சொல்லுங்கள், இது நியாயமான 2 சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு பொருள் 1998 வாங்குகிறேன். லேட்டஸ்ட் டே ஒரு லேண்ட் வாங்குகிறேன், 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறேன். ஓகேவா? அதே லேண்டு 1998 10,000. இப்போது இந்த லேண்டோடைய இது வந்து டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். டேட் ஆஃப் சேல் அன்னைக்கு இந்த 10,000 ரூபா, அதாவது 2025. ஓகேவா? 2025 இதே 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். எவ்வளோப்பா போயிருக்கும்? நாட் லெஸ் தேன் 1 crore rupees. ஷோரா? கரெக்டா? இப்போது என்னுடைய ப்ராஃபிட் என்ன? 1 crore rupees மைனஸ் என்னுடைய காஸ்ட், தட் இஸ் 10,000. கரெக்டா? அப்போ எவ்வளோப்பா வருது? 99 lakh 99,000 99 lakh 90,000. கரெக்டாக? இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டில் நீங்கள் டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டணும்னா 20% கட்டணும். இதில் 20% எவ்வளோ வரும்? 99 lakh 90,000 இன்டூ 20% பண்ணோம்னா we get 19 lakh 98,000 rupees tax. எவ்வளோப்பா? 19 lakh 98,000 tax. ஓகேவா? நவ் இண்டெக்ஸேஷன் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கல்ல, கரெக்டு தான். பட் அதே 10,000 ரூபா பொருளோட விலை இன்னைக்கு டேட்டில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிங்க. அதை உங்களுடைய காஸ்ட் ஆஃப் சேல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹி சிம்ப்ளி லெட்டிங் அஸ் யூஸ் த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கான்செப்ட். ஸோ அதன்படி என்னென்னா, தேர் இஸ் திஸ் திங் கால் சிஐஐ. சிஐனா என்னதுப்பா? கன்சியூமர் இண்டெக்ஸ் ரேட். ஓகேவா? ஸோ let us assume 10,000 rupees. There are other concepts. சரியா? ஸோ 2000க்கு முன்னாடி வாங்கினா நம்ம பேஸ் ரேட் எடுத்துப்போம். கரண்ட் இயருக்கு வந்து நம்ம கரண்ட் இயரோடைய டேக்ஸ் ரேட் வந்து எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த வாட்டியோடைய என்னுடைய கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன, ஓகேவா, அதை பார்த்து அது கூட என்னுடைய பர்ச்சேஸ் பண்ணப்போ எனக்கு என்ன இருந்துச்சு அதை வச்சு நான் டிவைட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? Let us take a hypothetical example here. Let us say எதுவுமே இல்லாதனால I am assuming 2000க்கு 100 rupees பேஸு. ஓகேவா? கரண்ட் இயருக்கு let us say ஒரு 371. ஓகேவா? இது வந்து என்னுடைய இது பண்ணி வச்சுப்போம். ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னுடைய 10,000 is equal to 100, அதாவது வாங்கினப்போ. கரெக்டாக? அப்போ ப்ரெசென்ட் டேயில் அதோடைய ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, 10,000 இன்ட்டு என்னுடைய ப்ரெசென்ட் கன்சியூமர் இண்டெக்ஸ் டிவைடட் பை
என்னுடைய past consumer index பண்ணேன்னா I get 37,100. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், 10,000 divided by, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை 1 crore மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? ஆப்வியஸ்லி ப்ராஃபிட் வரும், பட் தட் ப்ராஃபிட் would be lesser than what? That profit would be lesser than this, obviously. கரெக்டா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், 100 lakhs minus 37,100 பண்ணால் into 20%. That is 19,92,000. 19,92,500. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can see the difference. முதல்ல விட இப்போ I am almost paying 60,000 rupees, 62,000 rupees கம்மி. ஓகேவா? இவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கேன். இட் வாஸ் அ ஹைப்போதெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? பட் ஆக்சுவலி we have cases where உண்மையாகவே உங்களுக்கு சிஐ இருக்கும், உண்மையாகவே பேஸ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும், you'll get an actual figure. சரியா? ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக I just took an example. ஸோ this is what the indexation does to you. ஓகேவா? அப்போது யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு மச் டேக்ஸ் கேன் பி சேவ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன். கரெக்டாக? பட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு ஒரேடியே டேக்ஸ் ரேட்டே கம்மி பண்ணிடுறேன், இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் வெரி மச் டேக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி, பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் தேன் அக்செப்டிங் இட். ஓகேவா? ஸோ நவ் கம்மிங் பேக் டு த பிக்சர், மேக் டவுன் த நோட் tax rate, tax rates. Okay, tax rates write down long term capital gain. ஓகேவா? இதுக்கு செக்ஷன் வந்து அண்டர் செக்ஷன் 112. 112 is for everything other than shares. ஓகேவா? இது வந்து என்னது, சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். again சேல் மேட், prior to or before. என்ன டேட்டுப்பா? 23rd July 24. இங்கே after 23rd July 24. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ரேட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. For before this thing, it's 20% as I stated. ஓகேவா? இந்த டிடக்ஷன்ஸ் இல்லை, லிமிட்ஸ் இல்லை. டிடக்ஷன்ஸ் இட் வில் பி given in the individual chapter itself. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டருக்கு வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே 12.5%. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் என்ன? இங்கே வித் இண்டெக்ஸேஷன், இங்கே வித்தவுட் இண்டெக்ஸேஷன். ஓகேவா? இங்கே வித் இண்டெக்ஸேஷன், இங்கே வித்தவுட் இண்டெக்ஸேஷன். ஓகேவா? Now write down second one, short term capital gain. Shortly hereinafter we will be calling it as STCG. ஓகேவா?
இது வெறும்னே என்னதுன்னா சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். இதுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட் ஆர் சேல். ஓகேவா, சேம் இஸ் அப்ளிகபிள். So again make two divisions. Before July, before 23rd July, after 23rd July. நான் எவ்வளோ வேகமாக போட்டேன் பார்த்தீங்களா? இதுக்கு ரேட்ஸ் என்னக்கா அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து எப்போவுமே இண்டெக்ஸேஷன் வந்து இருந்ததில்லை. ஓகேவா. ஸோ செக்யூரிட்டிஸில் ஷார்ட் டேர்முக்கு எப்போவுமே இருக்காது. ஓகேவா, வெறும்னே ரேட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் பற்றி தான் பேசணுமா இல்லை லாங் டேர்ம் பற்றி பயந்துட்டேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ரேட் வில் பி, முன்னாடி இட் யூஸ் டு பி 10%, now it is 12.5%. இங்கே 10% இருந்துச்சு, இங்கே 12.5%. என்ன மேம் பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து அப் டு 1 lakh rupees எக்ஸம்ப்டாக இருந்துச்சு. ஓகேவா, இங்கே அப் டு 1,25,000 எக்ஸம்ப்டாக இருக்குது. அப் டுனா என்ன அர்த்தம் மேம்? இப்போ எனக்கு 5 lakh கேபிட்டல் கெயின் வருது, ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் ஷேர்ஸ். ஸோ -1 lakh வரைக்கும் நான் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம். அப்போ 4 lakhக்கு மேலே நான் டேக்ஸ் கட்டணும். 4 lakh into 10% is equal to 40%, 40,000 என் டேக்ஸ். இதுவே ஆஃப்டர் ஜூலையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த 1 lakh மைனஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக நான் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணுவேன்? 1,25,000 மைனஸ் பண்ணுவேன். ஃபைனா? ஐ ஹோப் யூ நோட்டட் டவுன். நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. இதில் அதர் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ரேட் எப்போ அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகேவா, அதெல்லாம் இருக்குது. வில் see it in detail in capital gain chapter. நெக்ஸ்ட் 4th one, கேஷுவல் இன்கம். கேஷுவல் இன்கம்னா அப்படியே கேஷுவலாக ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம். ஓகேவா. ஸோ கார்ட் கேம்ஸு, பெட்டிங், கேம்பிளிங், அதெல்லாம் பெட்டிங்கு, ஹார்ஸ் ரேஸு. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக 30%, ஃப்ளாட் ரேட் அட் 30%. इसके ऊपर இதுக்கு மேலே சர்சார்ஜும் இருக்கும், செஸ்ஸும் இருக்கும். சரியா. தென் ஆன்லைன் வினிங். ஆன்லைன் வினிங். ஆன்லைன் வினிங்கில் என்ன வரும்? டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் வரும். சாரி, செக்ஷன் 115 BBJ இதுக்குன்னு தனியாக இருக்கிறது 30%. இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எக்ஸ்க்ளூடாக, இது வந்து ஒரு தனி செக்ஷன் இருந்ததில்லை. இப்போ they have given a தனி செக்ஷன். ஓகேவா. ஏன்னா ஆன்லைன் கேம்ஸ் வந்து இட் வாஸ் நெவர் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். இப்போ 1961 கூகுளே யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எங்கே இந்த ஆன்லைன் பெட்டிங் கேம்லாம் யோசிச்சிருப்பாங்க. கரெக்டாக. ஸோ அதுக்கு ஆப்வியஸ்லி 1961 ஆக்டில் ப்ரொவிஷன் இல்லை, அதனால் இது தனியாக கொண்டு வந்தாங்க சேஞ்சஸ். ஓகேவா. தென் 6th one, வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட், கிரிப்டோ கரன்சி, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஓகேவா. வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட். இதுக்கும் 30% தான். பட் செக்ஷன் வந்து 115 BBI. ஓகேவா. லாஸ்ட்டாக மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட். So what is maximum marginal rate?
மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட்னா இருக்கிறதுலே எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ரேட் எடுத்துக்கோம்பா, சிம்பிளி புட். ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து ஓல்டு, இன்னொன்று நியூ ஸ்கீம். ஓல்டு ஸ்கீம், நியூன்னு என்னது 115 பிஏசி. ஓகேவா? ஸோ ஓல்டு ஸ்கீம் படி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 42.7444%. இது எப்படிக்கா வந்துச்சு? 30% செஸ்ல மேக்ஸிமம் 37% ப்ளஸ் 4%. ஓகேவா? வாட்டிக்கு நீங்கள் க்ராஸ் செக் கேல்சி எடுத்துக்கோங்க. 30 ப்ளஸ் 37% ப்ளஸ் 4% பண்ணிங்கன்னா you'll get 42.7444%. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூ ஸ்கீம் படி பார்த்தீங்கன்னா அதே 30% ப்ளஸ் 25% ப்ளஸ் 4%. ஓகேவா? இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் சர்சார்ஜ் ரேட்டு 25 தான் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் 39%. How did we arrive this 39%? 30% plus 25% plus 4%. 30 plus 25% plus 4% calculator போட்டிங்கன்னா you'll get 39%. இந்த ரேட் எதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும்? ஏதாச்சும் அன்டிஸ்க்ளோஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்கம்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த ரேட் மோஸ்ட்லி நம்ம அப்ளை பண்ணணும். சரியா? So I want you to revise it once. So let's go through once. So we started with special rates of taxes. So in that we had two divisions. So one வந்து it was normal income, one was special income. What is the normal income? Whichever is income is not specified as special income is a normal income. So what is special income? Whatever is specified in the income tax act, special income is a special income. Normal income rate will be slab rate plus such as plus as. Okay va? Next, special income we have special rates specified in the income tax act, which is first one, capital gain. So capital gain பார்க்கும்போது we should first see if it is long term or short term. If it is long term, we should again see if it is before 23rd July 2024 or after July 2024. If it is sold before 23rd July 2024 and capital gain is made, then 20% with indexation is available as tax. Next, either if it is sold after 23rd July 2024, it is 12.5% without any indexation. Next, we saw short term capital gain, which is on sale of shares and securities. So if the shares is made before 23rd July 2024, 10% is applicable. In case if it is after 23rd July 2024, then 12.5% is applicable. And exemption rate in பாத்தோம்னா இந்த இடத்துல in case of before 23rd July sale, it is up to 1 lakh exempt, and in case of after 23rd July 2024, it is 1,25,000 that's exempt, right? Next பார்த்தது வந்து casual income. Casual incomeல we have card games, betting, gambling, horse race, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கும். So இதுக்கு flat at 30%, whatever the gain you get, in that 30% will be the tax. Apart from that, if it is exceeding the certain limit, அந்த certain limit என்னன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன், அந்த certain limit exceed ஆச்சுன்னா you'll be paying surcharge, and bothக்கும் you will have to pay 4% cess. Then online winning, இதுக்கும் 30% தான், but section மட்டும் மாறும், section 115 BBJ. Next, virtual digital asset, இதுக்கும் 30% section மட்டும் மாறும், 115 BBI. Marginal maximum marginal rate. So இது வந்து we can divide it into two again before the 23rd July, அதாவது old scheme or new scheme. ஓகேவா? old scheme னா it is 30 plus 37% surcharge plus 4% cess. இதுவே old scheme இல்லாமல் new scheme இருந்துச்சுன்னா 30% plus maximum 25% தான். So 25% cess plus 4%. Right? So 39%. Now I want you to individually have a glance for some 2 to 3 minutes so that we can continue with the questions. Let me know once you're ready.
Okay, pa. So write down the heading, example questions. Did you solve the question bank that I sent you yesterday? Yes, ma'am. Okay, fine. Actually, on the book pair it is written by Vijendra Agarwal sir. Okay, va? So I personally used to solve his question bank because there are நிறைய questions இருக்கும். Like each and every concept he would have covered concept wise, and most importantly the presentation will be as that of exam presentation. The faculty that I'm referring to has got award for having the best paper presentation. So அந்த மாதிரி ஒரு faculty. So I got to know about his book, and the question bank, it's like very lovely. Like அதில் இருக்க presentation ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Compared to other faculty book, இது ஏன் நல்லா இருக்குன்னா இதில் வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து எக்ஸாமில் நம்ம எப்படி எழுதணுமோ அந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனில் கொடுத்துருப்பாரு. மற்றவங்க it would be like bookish. இது வந்து it is more student friendly. அதனால் I recommend this. ஓகேவா? So but make sure it's amended one. So go to his proper website and you can buy. Otherwise difficult. So example question la வந்து first one. So PGBP அதாவது profit from இங்கே எழுதுறோம் PGBP, that is profit from business or profession பா. ஓகேவா? அது வந்து it amounts to 6 lakh rupees. ஓகேவா? அடுத்தது லாட்ரிங்கிறது என்னது? ஸ்பெஷல் இன்கம், கேஷுவல் இன்கம். ஓகேவா? லாட்ரி வந்து it is 3 lakh. Next, LTCA, long term capital asset. ஓகேவா? long term capital அது எழுதிட்டேன். சரி, ஓகே. LTC under section வெறுமனே 112, அதாவது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ மொத்தமாக 6 லட்ச ரூபா. ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா 6 + 6 12 + 3 15 lakh. சாரி, ரைட்டா? ஸோ இதான் கொஷின்ப்பா. சரியா? Now we'll just solve this. So heading வந்து calculation of tax liability. Particulars rupees. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம், which is very easy. ஓகேவா? ஸோ I always have this habit. ஸ்பெஷல் இன்கம் ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கமில் நமக்கு 2 இருக்குது. ஒன்று LTCG, இன்னொன்று வந்து லாட்ரி. ஸோ லாட்ரி is 3 lakh rupees. What is the tax rate? 30%. So 3 lakh into 30% would be 90,000. Yes. அதே மாதிரி we have LTCG. LTCG எவ்வளோப்பா? LTCG is 6 lakh rupees and they have told it is 112. 112னா எந்த டிடக்ஷனும் கிடையாது, நேராக பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான். and they have also said எதுவுமே சொல்லலையா? சரி, வீல் அசியும் இது ஆஃப்டர்னு வச்சுப்போம்.
after 23rd July 24 அப்படின்னா என்ன rate applicable 12.5 into 12.5 percentage. What is 6 lakh into 12.5 percentage? 75,000. So 90,000 plus 75,000 will give you 1 lakh 65,000. Correct appa? I don't have calci பார்த்துக்கோங்க. So let's have it as total A. Now B, normal income or other income எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? So normal income ku what you will have to do is total income we will have to exclude special income, that is 15 lakh minus 6 lakh and 3 lakh. Since here only 3 income is there, director PGBP மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட ஓகே தான். ஓகேவா? ஸோ நார்மல் இன்கம் வந்து 6 lakh rupees. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு எப்படி calculate பண்ணுவோம்? டேக்ஸு ஸ்லாப் ரேட் பற்றி நம்ம போவோம். கரெக்டாக? ஸோ we know that let us assume the persons is individual plus resident plus less than 60 years. Okay ba? So on that note, up to 2.5 mil, 2.5 to 5 lakh 12,500, 5 lakh to 6 lakh, 1 lakh into 20% is 20,000. Okay va? So total 22,500. 22,500. Let us have this as total B. இப்போ total tax liability is equal to ma'am 32.8. என்னப்பா? 32.8. sorry 32. correct. Okay va? So A plus B is 32,000 plus 1,65,000 pa. 1,97,500. Correct. இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம்னா செஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் 4% செஸ். கரெக்டா? பட் வெயிட் ஒரு நிமிஷம் எழுதாதீங்க. we'll have this format. ஸோ எப்போவுமே டோட்டல் டேக்ஸ்லேருந்து வில் பி ரெடியூசிங் 87A rebate. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல 87A rebate கீழே எவ்வளோ வரும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்கம் வந்து எக்ஸீட்ஸ் 5 lakh மேம். 87A rebate வராது மேம். கரெக்டா? கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நில். அப்போது டேக்ஸ் ஆஃப்டர் rebate, tax after rebate, have this as a format. ஏன்னா நம்ம சில நேரம் rebate கான்செப்டை மறந்துடுவோம் வேகமாக கொஷின் போடும்போது. when you fix yourself like tax வந்துச்சுன்னா டேக்ஸுக்கு அப்புறம் rebate பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் தான் நான் சர்சார்ஜஸ் செஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா it will be very easy for you not to miss 87A rebate. சரியா? ஸோ டோட்டல் டேக்ஸ் மைனஸ் 87A rebate is equal to tax after rebate. ஸோ அது வந்து again 1,97,500 சேம் தான். இதில் what you're going to do 4% health and educational cess. So 1,97,500 into 4% is 7,900. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we get 2,05,400. ஓகேவா? இது என்னது நமக்கு டோட்டல் tax payable. ஓகேவா? இப்போ இதில் இருந்து மைனஸ் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பெய்டு மைனஸ் டிடிஎஸ் பெய்டு, இது ரெண்டும் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நெட்
tax payable or refund, whatever the case may be. Negative வந்துச்சுனா refund, positive வந்துச்சுனா tax payable. சரியா? எஸ். இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆமாம். Okay, we'll do one more question then. I really wish the other students were also here. Okay. Example number 2. Which Ashwin is going to solve Tanya? House property. Computed pa. Computed na என்ன மேம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எவ்வளோன்னு அவங்களே கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டாங்க. நம்ம நேராக டோட்டல் போட்டோம்னா போதும். அந்த மாதிரி இன்கம் ஜென்ரலி காம்ப்யூட்டர்னு வேர்டு இல்லைன்னா வில் ஹேவ் டு ரெடியூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வித் ரேட் ஆஃப் 30%. அது வில் சி வாட் இட் இஸ். சரியா? ஸோ 3 lakh rupees. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பிஜிபிபியும் இருக்குது. பிஜிபிபி எவ்வளோ இருக்குது மேம்? பிஜிபிபி வந்து லெட்டஸ் சே ஒரு 12 lakh. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ஸ் ரேஸ் வினிங். ஹார்ஸ் ரேஸுங்கிறதும் அகெயின் ஒரு கேஷுவல் இன்கம் இல்லையா? ஸோ ஹார்ஸ் ரேஸ் வின்னிங் அது வந்து ஒரு 5,20,000. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து எஸ்டிசிஜி அண்டர் செக்ஷன் 111A. இது வந்து பிஃபோர்னாலும் இண்டெக்ஸ் இல்லை, ஆஃப்டர்னாலும் இண்டெக்ஸ் இல்லை ஷார்ட் டேர்முக்கு. கரெக்டாக? ஸோ நோ வரிஸ். 4,88,000. கடைசியாக ஆன்லைன் வின்னிங்ஸ். இதுக்கும் 30% தான், செக்ஷன் மட்டும் மாறும். ஸோ லெட்டஸ் அஸ்யூம் 3 lakh rupees. ஸோ இது டோட்டல் போட்டால் எவ்வளோ வருது? 3 lakh ப்ளஸ் 12 lakh 15 ப்ளஸ் ஒரு 5 lakh 20 lakh 20,000. தென் இன்னும் ஒரு 4 lakh 48 ப்ளஸ் ஒரு 3 lakh 34 lakh 8,000. கரெக்டாப்பா? ஓகேவா? ஸோ எஸ்டிசிஜிக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து 15% பா. ஸோ இல்லைனா நீங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் கூட ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளோ சார்ட்டில் யூ ஹேவ் சீன் திஸ். இங்கே எஸ்டிசிஜி ஓ 111க்கு நான் எழுதலையோ? சரி, ஓகே. ஜஸ்ட் மேக் அ நோட். 15% ஓல்ட் ரேட் படி. ஓகேவா? I think if everything is set, you can start solving this question. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போடணும்னு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் டிவைட் இட் இன்ட்டு ஸ்பெஷல் இன்கம் அண்ட் நார்மல் இன்கம். ஸ்பெஷல் இன்கம்க்கு ப்ரையாரிட்டி, யூ ஜஸ்ட் சால்வ் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கம், தேர் கம்ஸ் 2 income in this question. So one is horse race winnings, which will be taxable at 30%, and STCG, which will be again taxable at 15%. இது போக ஆன்லைன் வினர்ஸ் அகேன்ஸ் இட் வில் பி taxable at 30%. எல்லாத்தையும் போட்டு நெட் டோட்டல் ஏ, அதாவது ஸ்பெஷல் டேக்ஸ் ரேட்ஸ். தென் வில் பி கேல்குலேட்டிங் ஃபார் அதர் இன்கம்க்கு பிஜிபிபி, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அப் டு ஸ்லாப் ரேட் என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லாப் ரேட் கூட இப்போ இது வந்து டோட்டல் பியாக வச்சுக்கோங்க. தென் ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் டேக்ஸ் வரும். டோட்டல் டேக்ஸ் மைனஸ் ரீபேட் பண்ணணும். மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டில் ஹெச்எஸ்சி ஆட் பண்ணணும். ஃபைனா? ஓகே. ஸ்டார்ட் சால்விங் திஸ் கொஷின். இது வந்து எப்போ சால்வ் பண்ணுறீங்க நான் பார்க்குறேன். பட் இட் இஸ் மேக்ஸிமம் 5 minutes கொஷின்ப்பா. அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. மேக்ஸிமமே 5 minutes தான். ஸ்டார்ட் சால்விங்.
Over. How was the question actually? நீங்க சொல்லி போடுறத விட நான் அதை நானா போடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Very good. So, what was the answer? 8,23,368. சரி கரெக்டான பார்த்துருவோமா? ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் உங்களோட ஆன்சர் சென்ட் பண்ணுங்கப்பா வாட்ஸ்அப்பில். அண்ட் டெல் இஃப் யூ நீட் எனி கரெக்ஷன் இன் ப்ரெசன்டேஷன். சரியா? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் இன்கம் போட்டிருப்பீங்க கரெக்டாக. ஸ்பெஷல் இன்கமில் வி ஹாவ் ஹார்ஸ் ரேஸ். ஓகே, ஹார்ஸ் ரேஸ் வின்னிங். வேறு எதுவும் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுக்காதனால நெட் அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம். விச் இஸ் 5,20,000 into 30%. That is 1,56,000 if I'm not wrong. Next வந்து STCG 111A 4,80,000. STCG 111A 4,88,000 into 30%, sorry 15%. Now we get 73,200. Okay, at the online winnings. Into 30%, 90,000. எல்லாத்துக்கு டோட்டல் போட்டோம்னா 1,56,000 plus 73,200 plus 90,000 gives you 3,19,200. Right? So this is our total A. Next, other income. Other income we had PGBP, I guess. Okay, house property or 3 lakh. Fine. PGBP 12 lakh. Then house property வந்து அது ஒரு 3 lakh. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். ஸோ டோட்டலாக வந்து it is 15 lakh. So in the 15 lakh we are going to calculate for slab rate. We know up to 2.5 lakh it is nil. 2.5 to 5 lakh 12,500. 5 lakh to 10 lakh 1 lakh rupees. Again 10 lakh to 15 lakh 5 into 30%. 5 lakh into 30% would be so 5 lakh into 30% is 15,000, I guess. 1,50,000. So that is 2,12,500. Correct? So in the 2,12,500 kuda we are going to add, this is B. Okay, so A plus B is equal to total income. So 2,12,000 plus 3,19,000. 3,19,200 gives me 4,69,200. So then I'm going to minus rebate under section 87A, which is nil. ஏன்னா 15 lakh, sorry 5 lakh மேலே போச்சு. ஸோ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது 469,200. This is after rebate.
ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் 4% பண்ண போகிறோம், which is health and education system. So 4,69,200 into 4% பண்ணனா I get 18,768 rupees. ஸோ இதையும் 4,69,200 ஆட் பண்ணனா I get 4,87,968. Now since it is not clear, I am going to do it. 2288 B, that is 4,87,960. So இதான் உங்கள் ஆன்சரா? மேம் வழக்கம் போல ஒரு தப்பாயிடுச்சு. என்ன பண்ணீங்க? இந்த நார்மல் இன்கம் இருக்கலாம், அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிசிபி. ஆமாம், அந்த கம்ப்யூட்டர்னோடையும் சரி ஓகே, அதான் ஃபைனல் அமௌண்ட் நினச்சி அதை ஃபைனல் கால்குலேட் போட்டுட்டு பிஜிபிக்கு மட்டும் ஸ்லாப் ரேட் பண்ணி. இல்லை இல்லை இல்லை, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ். சரியா? ஓகே ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். மற்றபடி யூ ஃபைன், ரைட்? ஓகே தேன், ஓகே ஓகே சரி, ஓகே. ஸோ வில் சால்வ் மோர் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ். சரியா? டவுட் வந்து ஈஸியா இருக்கும். இந்த 68க்கு 288 பினா 70 தான் வரும் இல்லையா? சாரிப்பா, பரவாயில்லையே. கரெக்டுப்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹெடிங் போட்டுக்கோங்க. ஸ்பெஷல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெஷல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்னென்னா, இஃப் த அசஸி இஸ் ரெசிடெண்ட், ஓகேவா, அசஸி வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கான் அண்ட் அவனுடைய இருக்கிற இன்கம் இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் டோட்டல் இன்கம் அதர் தன் ஸ்பெஷல் இன்கமே ஒரு 1 lakh rupees தான். டோட்டலாக அவனுக்கு எவ்வளோ எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது? பேசிக்கில் 2.5 lakh வரைக்கும் எக்ஸாம்ட். அவன்கிட்ட 1 lakh தான் இன்கம் இருக்குது. அப்போ இன்னும் 1.5 lakh அவன்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கா? இந்த 1.5 lakh he can adjust against special income. So generally special income cannot be used to adjust basic exemption limit. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கோங்க. Generally basic exemption limit can be used for other than special income. Okay, but exception case, if assessee is resident plus other income is not sufficient to exhaust basic exemption limit, BEL ன்னு போட்டிருக்கேன், basic exemption limit பா. ஓகேவா? then special and then if he has special income also, then such special income shall be first adjusted towards basic exemption limit, then such special income shall be first adjusted against basic exemption limit, and the balance amount மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா, that is taxable in special rate.
ஓகேவா? எக்ஸெப்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன். ஸ்பெஷல் இன்கம் எக்ஸ்க்ளூடிங் casual winnings or virtual digital asset. ஓகேவா? இது எல்லாம் இதை தவிர மற்ற எல்லாமே யூ கேன் யூஸ். ரைட்டா? இல்லை, யூ ஆல்சோ ஆட் ஆன்லைன் earnings. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷன். ஸ்பெஷல் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா வெறுமனே சர்சார்ஜ் மட்டும் தான்ப்பா பெண்டிங். சாப்டர் 2 ஓவர். இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேசிக்ஸ். ஸோ பிஜிபிபி 2 lakh, எல்டிசிஜி அண்டர் செக்ஷன் ட்ரிப் 112, லெட் அஸ் சே ஒரு 20 lakh. 2 lakh வச்சு ஃபைனா? ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஆச்சு? டோட்டலாக இட் இஸ் 4 lakh rupees. ஓகேவா? இப்போது இந்த 4 lakhல வேணும் 2 lakh இஸ் இது 2 lakh இஸ் ஸ்பெஷல் இன்கம். கரெக்டாக? லெட் அஸ் அஸ்யூம் த பர்சன் இஸ் ரெசிடென்ட் ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவல் ப்ளஸ் less than 60 years. On that note, basic exemption limit எவ்வளோப்பா? 2.5 lakhs. You know it is not sufficient for PGBP to set off that. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டல் இன்கமில் ஃபஸ்ட்டு 2 lakhல PGBP, right? We'll be reducing basic exemption limit 2 lakh. ஓகேவா? ஸோ taxable income nil. அடுத்தது ஸ்பெஷல் இன்கம். ஸ்பெஷல் இன்கம்லேயே we have 2 lakh rupees. இந்த 2 lakhல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரிமைனிங் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் 50,000 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறதுல மிச்சம் 50,000. we know special income 112 வந்து என்னதுப்பா? 12.5% if it is after. கரெக்டா? ஸோ 50,000 into 12.5% பண்ணோம்னா we get 6250. 6250 plus health and education cess at 4%. 250. $6,500. Then the total tax payable. ஓகேவா? இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம்? rebate attach. We know the income is less than 5 lakh. So minus rebate 6250 0. Done. Yes, ma'am. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு சால்வ் மோர். ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணலாம், எப்படியும் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே கொஷின் செஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வில் பி சால்விங். உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுக்குறேன். ஐ வாண்ட் யூ டு சால்வ் நோ. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2.
என்னப்பா இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. சரி அழிச்சிடலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2 எழுதிக்கோங்க. பிஜிபிபி ஒரு 3 lakh 2 lakh வச்சுக்கோங்க, அதே லிமிட்லேயே போகும். 112 2A கிடையாது, வெறும் 112. ஓகேவா? லெட்டர் சஜம் 2,80,000. ஸ்லைட்லி அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான். Solve this. மேம் பேசிக் 112 கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு நம்ம எது மேம் எடுத்துக்கணும்? பிஃபோர் ஆஃப்டர் சொல்லணும்னா ஆஃப்டர்னு வச்சுக்கோங்க. எதுவுமே சொல்லலாம், ஆஃப்டர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஆக்சுவலி இங்கே 1,50,000 வரணும்ல, நான் தப்பாக போட்டிருக்கேன். 250 minus 50, sorry 2 lakh minus 50, 150 இல்லையா? 150 into 12.5 பண்ணியிருக்கணும். கரெக்ட் மேம். அதுதான் நான் யோசிச்சிருக்கேன். சம் போட்டு கேட்குறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ்ட் இட்.
ஃபினிஷிங். ஓகே, என்னப்பா ஆன்சர் ஆன்சரு? சேம் தான் நில் வந்துருச்சு அந்த ரிபேட்ல. ஓகே. ரிபேட்டில் வந்து 112A எடுக்க மாட்டோம் சரியா? அது எழுதினோமான்னு தெரில, நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். 112 இது ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. ரைட், இது வந்து எஸ்டிசிஜி 112A சரியா? நீங்கள் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிக்கோப்பா. 10 போட்டிருக்கேன், 15% அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 15% ரெண்டுத்துக்கும் எல்டிசிஜியே போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. வெயிட், நான் செக்ஷன் மட்டும் மாற்றி எழுதிட்டேனோ? இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது. டோன்ட் மேக் சேஞ்சஸ். வெயிட், ஆக்சுவலாக இங்கே ஷார்ட் டேர்ம் பதிலாக லாங் டேர்ம் வரணும், அவ்வளோதான். எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. இந்த இடத்துல ஷார்ட் டேர்ம் பதிலாக லாங்குன்னு மாற்றிக்கோப்பா. லாங் டேர்ம் 112A ஓகேவா? மேக் இட் அஸ் எல்டிசிஜி. அப்போது ஷார்ட் டேர்முக்கு நான் சொல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஷார்ட் டேர்முக்கு ஐ டிட் நாட் சே. யூ ஜஸ்ட் மேக் நோட். எங்கேயாச்சும் அதுக்கப்புறமா ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் இட் டவுன். ஓகேவா? அங்கேயே இங்கே நான் எழுதிக்கோங்க ஷார்ட் டேர்மு. தேர்ட் ஒன் எனக்கு திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. எஸ்டிசிஜி சொன்ன மாதிரி இல்லையே. ஓகே, ரைட் இட் டவுன். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். என்னது 112A. இது வந்து சேல் ஆஃப் 111A. இது வந்து சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ். சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ரைட்டா? ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினுக்கு 111A சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதுக்கும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க, பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். பிஃபோர் ஆஃப்டர் 24 July. Before 24 July 24. After 24 July 24. So the percentage will be 15% and 20% respectively. ஓகேவா? அப்போ 111A இல்லாத ஷார்ட் டேர்ம் கெயினுக்கு என்ன மேம் ரேட்டு அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துருக்கணும். ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்லாப் ரேட் யூஸ் பண்ணிப்போம் சரியா? ஓகே, அதாவது கொஸ்டின்ல 111A தராம வெறும் 111 மட்டும் கொடுத்துருந்தா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதா? ஆமாம். ரீபேட்டுக்கு போங்க. ரீபேட் எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா? 87A ரீபேட்டு. So go there and just check if you have written except 112A. Income excluding 112A. The rebate is not applicable on income under section 112A. எழுதியிருக்கீங்களா? ஓகே, எழுதியிருக்கீங்கன்னா ஓகே, டன். I just wanted to cross check that. Done. Okay. So how was this ஸ்பெஷல் இன்கம்? கொஞ்சம் குழம்புற மாதிரி இருக்கா? இன்னும் நிறைய கொஷின் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் பெட்டர் ஆக்சுவலி சரியா? ஸோ இன்னும் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான கொஷின்ஸ் இருக்குது. வில் பி சால்விங் இட் இன் கொஷின் செக்ஷன். சின்ஸ் இப்போ நம்ம கான்செப்ட் தான் பார்க்குறோம்னால பேருக்கு 1 or 2 கொஷின் பார்க்குறோம் நம்ம, அவ்வளோதான் சரியா? ஸோ இதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் சர்சார்ஜு, வி ஹாவ் செஸ்ஸு, அது எல்லாமே இருக்குது. பட் இன்றைக்கி வந்து பண்டிகை நாள்னால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக விடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வில் வைண்ட் அப் அட் 6:30 itself, no problem. ஸோ நாளைக்கு வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் சர்சார்ஜ் அண்ட் மோர் ஓவர் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிட் நாட் ஜாயின் இல்லையா? ஸோ மேபி லைவ் செஷனில் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட டவுட்ஸ் உடனே கிளாரிஃபை ஆகும். இல்லை they'll have to wait till ரெக்கார்டிங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது, அவங்க ரெக்கார்டிங் பார்க்கணும்.
ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு ஸ்ட்ரகிள் வித் வெரி பேசிக்ஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த கஷ்டம் வேண்டாம் அவங்களுக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் வைண்டிங் அப் ஃபார் த டே ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ சர்சார்ஜ் வந்து வில் பி சீயிங் டுமாரோ. சர்சார்ஜுக்கு அப்புறமா வில் பி சீயிங் என்ஹான்ஸ்டு சர்சார்ஜ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அது பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் ரிலீஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதர் அசசிஸ், அதாவது கம்பெனி ஃபர்மு அவங்களுக்குலாம் என்னென்ன டேக்ஸ் ரேட்டு அது பார்ப்போம். ஸோ வித் திஸ் சாப்டர் 1 இஸ் டன். அதுக்கப்புறம் நேராக வில் பி கோயிங் டு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஸ்கூப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். ஸோ இட் வில் பி ஹார்ட்லி a 1 hour செஷன் டுமாரோ. அதிலே இது முடிஞ்சிடும். தென் வில் பி ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரெயிட் அவே வித் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். டனா? ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ஒரு சின்ன ஃபைனல் ரிவிஷன். ஸ்லாப் ரேட்ஸ் மட்டும். ஸோ ஸ்லாப் ரேட்டில் 60 வரைக்கும் எவ்வளோ, 60 to 80, 80க்கு மேலே. அண்ட் தென் வி சா ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ். ஸ்பெஷல் ரேட்ஸில் கேஷுவல் இன்கம், மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரிலீஃபு, அதுக்கப்புறமா வந்து கேஷுவல் இன்கம்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஸ்பெஷலில் வந்து கேபிட்டல் கெயினில் வி ஹேவ் எல்டிசிஜி 112, 112A, 111A, 111, ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு மேக்ஸிமம் ரேட் வந்து வெதர் இட் இஸ் சோல்டு பிஃபோர் 24 ஜூலையா ஆஃப்டர் 24 ஜூலையான்றதை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும். ஸோ எல்டிசிஜி 112க்கு பிஃபோராக இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸேஷன் உண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு 20% ரேட்டு, ஆஃப்டராக இருந்துச்சுன்னா 12.5% வந்து நமக்கு இது ரேட்டு, ஓகேவா. தென் 111ஏக்கு வந்து 15%, 20% பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர், ஓகேவா. இதே வந்து 112ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப் டு 1 lakh வரைக்கும் எக்ஸாம் டு 1 lakhக்கு மேலே 10% taxable இன் கேஸ் ஆஃப் பழைய ஸ்கீம், தட் இஸ் பிஃபோர் 24 ஜூலை. இதுவே ஆஃப்டர் 24 ஜூலை இருந்துச்சுன்னா அப் டு 1,25,000 எக்ஸாம், அதுக்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டில் 12.5% வந்து டேக்ஸ் ரேட், சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி சா. அதுக்கப்புறம் வி சா 87A rebate, which is basically இன்கம் வந்து 5 lakhக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு rebate உண்டு, எய்தர் 12,500 ஆர் ஆக்சுவல் விச் எவர் இஸ் லீஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட் கான்செப்ட். அது வந்து ஜென்ரலி ஸ்பெஷல் இன்கம் தாண்டி மிச்ச எல்லாமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். But where assessee has other income which is less than the basic exemption limit and he also has special income, he can use the special income to set off the basic exemption limit. But and the special income must not include 112A, okay. 112A அதுக்கப்புறமா வந்து இது அதுக்கு பேர் என்ன, கேஷுவல் இன்கம். சாரி, 112 எடுத்துக்கலாம். கேஷுவல் இன்கம் we cannot take, சரியா. கேஷுவல் இன்கம், பெட்டிங் இன்கம் அதெல்லாம் வராது, சரியா. So this is what we saw today. We solved a few questions also. So I guess you get a little bit confidence on numerical in the last 2 days, right? So let's take it to the next level. After completing the chapter, anyway we'll have a question solving batch, okay va. So அதில் என்ன, sorry, question solving session. அதில் வந்து ஒரு 1.5 hours 2 hours ஃபுல்லாக நம்ம questions மட்டும் தான் போட போகிறோம் கண்டினியூஸாக. So it is very good for practice. So அதுவும் you will have to do. And also after solving the questions டெய்லி பேசிஸில் சொல்கிறேன். நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா டெய்லி எத்தனை கொஷின் போட்டிங்கன்னு கேட்கும்போது ஸோ அண்ட் ஸோ கொஷின்ஸ் போட்டேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா. ஸோ வென் எவர் யூ சே தட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ப்ரூஃப். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி சென்ட் இட் டு மீ. ஐ ஜஸ்ட் செக் ஃபார் எனி கரெக்ஷன்ஸ். ஸோ கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் அண்ட் தென் யூ கேன் டூ இட் இல்லையா. ஸோ தனியாக நீங்கள் போடும்போது யூ மைட் மிஸ் சம் கரெக்ஷன்ஸ். ஸோ வென் யூ சென்ட் த ஆன்சர்ஸ் ஐ கேன் கரெக்ட் இட் அண்ட் தென் ஐ வில் டெல் யூ how right you have solved or what can be the improvements that can be made, right? So with this note, I think if you don't have any other doubts, we can wind up the session. Doubts irukappa? ஒரு காமன் டவுட். சொல்லுப்பா. இப்போ நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். நம்ம இது முடிச்சோடனே நம்ம இந்த ஐசிஐ புக்கை ரெஃபர் பண்ணி இந்த தியரிஸ்லாம் எடிட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி உனக்கு தியரி வராதுப்பா. ஸோ நீ கவலைப்படவே வேண்டாம், சரியா. ஸோ தியரியில் இன்கம் டேக்ஸில் உங்களுக்கு கேட்குற ஒரே சாப்டர் என்னன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்கம், ஓகேவா. ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுற சாப்டர், டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் இங்கேருந்துலாம் தியரி கேட்பாங்க. மற்றபடி தியரி வந்து இன்கம் டேக்ஸில் வேறு எங்கேருந்தும் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, சரியா. ஸோ அதை தாண்டி தியரி படிக்கணும்னா எஸ் யூ கேன் ரிஃபர், பட் மேக் ஷூர் யூ ஆல்சோ ஹேவ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். பிகாஸ் உங்களோட புக் அமெண்டடான்னு தெரியாது உங்களுக்கு, கரெக்டாக. ஸோ எதுக்கும் அமெண்ட்வர்ட் புக் வச்சுருந்தாலுமே மை அட்வைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் ரைட்டிங் டவுன் த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் அண்ட் கீப் இட். லைக் உங்களுக்கு புக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்தாலும் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னு கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஹியூமன் எரர்ஸ் பாசிபிள், ஓகேவா. ஸோ எந்த ஃபேக்கல்ட்டி, என்ன புக்கு, என்ன இன்ஸ்டியூட்டிவ், வாட் எவர் இட் இஸ், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறது புக்கில் இன்கல்கேட் ஆயிருக்கான்னு நம்ம முதல்ல கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆகாததை நம்ம மைண்டில் ஞாபகம் ஓகே இந்த புக்கில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் இல்லை, அப்போ நம்ம அதை மைண்டில் சால்வ் பண்ணணும், வச்சுருந்து நம்ம ஞாபகமாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யூ ரியலைஸ், சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி, கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். தனியாக அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு யூ கேன் ரெஃபர் யூர் ஐசிஐ மெட்டீரியல், ஓகேவா. இட்ஸ் ஃப்ரீ, இட்ஸ் குட் டு யூஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் சால்வ் அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. தானா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகேப்பா, தேங்க்யூ.